Good 안녕, morning, Your Holiness. 안녕하십니까, I 성아님. would like to begin by thanking you for gracing us with your presence today. It's such an honor and privilege for us to share time with you, Your Holiness. And 성아와 I'd like to 함께 extend a warm 시간을 welcome to everyone joining us around the 보낼 world. 수 있게 되어 Your Holiness, I'm Daniel 영광입니다. Aiken, CEO and publisher at 오늘날 Wisdom 존재만으로도 Publications. 우리에게 은혜를 Today we 베푸시는 gather 성악에 online to celebrate the 감사드립니다. publication of the 인도 latest 불교 volume 전통에서 in the 본 Science and 과학과 철학 Philosophy in the 시리즈의 Indian Buddhist 최신서적인 Classics series, 불교와 과학 known in 온라인 Tibetan as 출시 Senrikun. 기념회에 전 세계의 Here at 모든 this book 사람들을 launch, I'm 환영합니다. delighted to be joined by 저는 the 위스덤 senior, the 출판사의 series 다니엘 editor, 아이켄, Thupten Jinpala, CEO 겸 the principal 발행인입니다. translator of this 이 volume, Dr. 방송의 Dechen 불교와 Rocha, 과학 and the 시리즈의 author of the 편집자인 contextual 툭된 essays, 진바 박사, Professor John Dunn. 제2권의 On 메인 behalf of 번역가인 Wisdom, 데첸 I'd like to 로차드 thank them 박사, for their amazing 그리고 work in bringing 에세이를 this incredible book 제공해 to 주신 fruition. 존 든 교수가 I think, 참석했습니다. Your Holiness, you 또한 can 1권을 see 번역한 everyone else 이안 on the screen 코글란 as well. So 박사와 I'll 3권을 let you know 번역 that we're 중인 also joined by the 도날드 translator of the 로페드 first 교수도 volume, Dr. Ian 참석했습니다. Coghlan, and the 11개국의 translator of the 번역가들도 forthcoming volume, 참석했습니다. Volume 3, 오늘 우리는 Professor Donald 마음이라는 Lopez. 제목의 Also 인도 present are 불교 over 12 전통의 different 고전 language 전집인 translators 불교와 과학 and Wisdom's 제2권의 editors of the 출간을 함께 volumes. 축하하겠습니다. 위대한 날란다 불교 전통의 지혜와 통찰, So, 과학과 Your 심리학 Holiness, 등으로 많은 today's 부분을 book 더 launch 큰 celebrates the 세계와 함께 publication of the latest 나누기 volume 위한 in the series. 프로젝트의 This is called The Mind. 일환에 This volume is the second volume 성화의 in an 지도하에 ambitious four-volume series. 구상되고 And 엮어진 there they are 4권으로 there. 집필된 불교 서적의 That's the series. 일부입니다. 이번 제2권의 So this series was 제목은 conceived to be 마음이라고 compiled under your 했습니다. visionary 인도 guidance 불교 as part of a 전통의 project 고전 to share with the 시리즈와 larger world 불교 the 과학 knowledge and 제2권의 insights of the great 출간입니다. Nalanda tradition 티베트 of wisdom. 사람들은 The Tibetans have been the faithful 날란다 custodians, 전통에서 the holder of 인도 the wisdom of the 선지식들의 Indian 지혜를 masters of the 성실히 Nalanda 보존해 tradition. 왔으며 And now through his 성화의 Holiness' vast 방대한 activities 활동과 이 and through 같은 this ambitious 프로젝트를 project, 통해 the 날란다의 wisdom of the 지혜가 Nalanda 인도만이 tradition is 아닌 being 전 offered 세계에 not only 공유되었습니다. back to India but to the entire world. Your Holiness, Wisdom Publication is honored. And indeed, it's a great 성화님, joy 위스덤 to play a 출판사는 part 이 in building the 전집의 vision 영어 of this 번역본을 volume 출판하고 and 영어권 publishing 세계에 it 성화의 available 비전을 to the 전달하는 데 viewers. 기여할 수 있게 된 So, 것을 Your 영광이라고 Holiness, as you know, the 생각합니다. first volume is already available around the world. 성화께서도 So, 아시다시피 this 현재 is 전 this volume. 세계에서 It's called 읽어볼 The 수 Physical 있는 World, and 제1권은 it 물리적 explores the 세계에 material 초점을 world. 맞추고 So, from the 있습니다. macroscopic to the 새로 microscopic. 번역된 And then 제2권은 you have, Your 마음과 Holiness, you 의식에 have the 대한 second volume there. So that's the 불교관을 new one. 설명하고 And so 인지과학, the new 심리학, volume, 그리고 철학 this is the 등의 second 현대 volume. It's called 학문 The 분야의 Mind, 내면의 as you 세계에 know, 대한 and it 영감과 talks about 비전을 the Buddhist 제공할 reception of the 것입니다. mind and 저희 consciousness. 출판사가 And the book provides a vision of the inner world with fascinating implications for the contemporary disciplines of cognitive science, psychology, 인지과학, and philosophy of 심리학, the mind. 철학 So, Your 등에 Holiness, as you 관해 know, in the first volume, we cover 의식의 the outer world, and 또 in 다른 the second volume, we 획기적인 cover the inner world. 영감과 And 비전을 yet there are 제공할 two more 것입니다. volumes to come. 저희 출판사가 So, 이 Your 책을 Holiness, I wish I could 출판하게 be 된 there 것은 with 큰 you, 영광이며 because it's such a 특권입니다. great honor and privilege for Wisdom Publication to publish these. But still, I wanted to be able to offer you 또한 the book 이 virtually. 책을 So, 화상으로 Your Holiness, I have a carta here, 성악께 and 바치겠습니다. 여기 카타가 있습니다. 카타와 함께 성악께 이번에 출간된 책을 바칩니다. so Your Holiness, I hope that arrived in Dharamsala there. 이 책이 So, Your Holiness, we're going to have a 다람살라에까지 question and answer session do도달하기를 very shortly. 바랍니다. About the book, I'm going to ask you about, the benefit of this book and the Nalanda tradition. 지금부터 이 I wanted to 책의 invite Professor John Dunn, 유익함과 이 책이 앞으로 어떤 용도로 사용될 것인지에 대해서 존둔 교수를 초대하여 So John, I'll hand it over. 대화를 나눠보겠습니다. 존둔 교수님, 말씀하십시오. Sound. Yes. John Dunn, unmute. Gonda, Pingan Norson, Gonda, sorry. So it's a real pleasure to see you again, Your Holiness. I'm coming to you from Madison, Wisconsin. 메디슨, 위스콘신에서 Said in many 성화를 people send their greetings. 몇 차례 배웠고 위스콘신에서 성화를 다시 한번 뵙게 되어 영광입니다. Incredibly important piece of work. It's going to have, I think, a real 이 impact on the dialogue between Buddhism and science. 이 저서가 불교와 과학의 다리가 될 것이라고 생각합니다.
science doesn't quite have. It's very important, I think. 과학에서 Scientists and philosophers, scholars, 과학과 철학에서 alternative perspective, kind of new perspective, 다양한 사상을 설명을 especially on the mind and the way that the 과학과 철학의 불교관이라고 하는 새로운 사상을 전하는데 큰 도움이 된다고 생각합니다. 불교의 관점에서 보는 마음에 대한 설명은 고통을 제거하겠다는 But in order to really make this volume very accessible for scientists and philosophers from the West, we thought we needed to write. 동기에서 비롯됩니다. 그래서 서양인들에게 One of them is 그리고 that 과학자들과 types of very fundamental 사상과 철학자들에게 영감과 동기를 제공하지만 in Buddhism, which really 정서상으로 다른 점이 다른 점이 있습니다. 과학은 늘 불교에서 말하는 동기에서 대상을 관찰하지 않습니다. 그러나 불교에서는 고통을 제거하겠다라는 동기에서 비롯됩니다. 그러므로 과학 발전의 역사가 동기가 된 서양과는 다릅니다. because it has this new perspective, 불교에서 제공하는 새로운 관점을 to understand 이 개념을 현대 연구자들에게 또 다른 영감과 흥미를 주지만 idea that there is a controller, an autonomous self that is the controller. 이 부분에 있어서 이건 역시 과학의 역사에서 실천해온 가정과 가설을 하지 않는다는 것을 의미합니다. 예를 들어 불교관에서 서양과 달리 인식의 주체격인 단일적 독립적 자아가 있다고 가정하지 않습니다. 그와 같이 과학자들이 대상을 관찰하는 부분과 불교에서 설명하는 부분에 있어서 차이가 있기 때문에 제 이권 마음에서 이런 에세이를 추가할 수밖에 없었습니다. What part of what I tried to do when I wrote these essays, to the best of my ability, was also to build 또한 에세이의 중요한 목표는 독자들에게 익숙한 방식을 통해 불교 사상과 서양의 과학 및 철학을 잇는데 다리를 구축하는 것이었습니다. 한 가지 예는 현상과 접근, 의식 사이에 서양의 인지과학과 불교에서 보는 5가지의 마음의 기능, 분별과 비분별과 같은 것들을 조율하는 것이었습니다. or the distinction between two categories, the Kundroknga and the Yungeng, 오변행과 omnipresent Semjung, 심왕, 심소와 같은 이러한 개념, 불교의 개념들을 과학적인 시선으로 그리고 현대 독자들이 relates to a distinction 쉽게 접근할 수 있도록 over the last couple of decades. 그런 아이디어를 제공하는 것이 저의 이 에세이를 추가하는 목적이라고 할 수 있습니다. Describe, and then what we can describe. So we call this a distinction between the phenomenal and the 또한 access consciousness. 대상과 대상을 인식하는 의식에 있어서의 접근 방식을 불교의 개념과 서양의 과학의 접근 방식으로 이 두 사이를 접목시키는 것이 제가 이 에세이를 추가하는 목적이었습니다. Information, really in some ways quite amazing contribution that the Nalanda tradition has to 불교는 날란다 전통을 토대로 의식에 대해서 내면의 세계에 대해서 방대한 자료와 전통을 유지하고 있습니다. 그래서인지 과학자들에게 더욱 도움이 되고 있습니다. the theory of meditation, as you know, 그래서 과학과 임상의 사이에서 사마타와 알아차림 그리고 관상과 같은 수행들이 몸과 마음에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 과학자들이 흥미를 가지고 있습니다. 그리고 관심을 가지고 있습니다. Buddhist tradition, as you know, of course, 이러한 부분들은 우리가 불교에서 설명하는 개념을 and so 탐구함으로써 to our readers in these essays, 과학과 임상 연구를 더욱더 구체화하는 데 도움이 될 수 있습니다. mindfulness and meditation, 알아차림, called Drenpa and Sheijin. So that kind of 는 distinction 기억함과 that we really try to point out as being potentially very useful. 정지가 있습니다. 그래서 기억과 정지라고 하는 정념과 정지를 어떻게
불교에서 설명하는 이런 알아차림을 과학으로 설명하는 데 있어서 그 중간 지점을 잇는 것이 제 목적이었습니다. 이런 선을 따라 특히 명상을 할 때 우리가 알아차림과 메타의 그 의식의 역할들을 그 접점을 저는 읽도록 있는 것에 중점을 두었습니다. 이런 프로젝트가 가능할 수 있게 해주셔서 달라이라마 성하와 둡된 진바 박사 및 이 모든 이 작업이 가능할 수 있도록 도와주신 모든 분들께 감사의 말씀 드립니다. Created and conceived is unique even in the history of Buddhism. And I was wondering if you could tell us 오늘 우리가 축하하는 책은 인도 불교 전통의 고전인 과학과 철학이라는 전집의 일부입니다. 이 프로젝트를 성하께서 특별히 시작하게 된 계기와 이유를 알려주실 수 있습니까? I respect all major world religious tradition, 저는 세계의 모든 종교를 존중합니다. despite different philosophy, different concepts. 다양한 철학과 사고 개념이 있음에도 불구하고 모든 종교를 존중합니다. 왜냐하면 사랑과 자비, 용서, 관용의 가르침을 전하고 있기 때문입니다. 절제와 So that 절제를 가르치고 있습니다. people 저는 사람들에게 이렇게 말합니다. 종교는 인간이 만들어낸 수단이라고 말입니다. all religion 모든 종교가 mentioned best quality of human life. 인간의 삶의 가장 최적의 Forgiveness, these things. 삶의 질을 향상하는 것에 대해서 설명하고 있다고 말입니다. In order to human 어떻게 beings 하면 인간이 보다 더 peaceful, 평화롭고 행복하고 for that 나은 삶의 important. So therefore, 환경에서 all major 살 수 있는지에 essentially 있는 방법에 대해서 종교가 then we human being, you see, 만들어지게 되었다고 말입니다. 모든 종교는 인간을 위해서 만들어진 종교입니다. 인간의 삶이 개선되고 인간의 보다 행복하고 보다 평화롭게 살기 위해서 만들어진 wonderful. 수단이자 도구입니다. 모든 종교는 훌륭합니다. Even within Buddha's own sort of disciple, 불자로서 different people. So Buddha, 세상에는 다양한 사람들이 있습니다. different philosophy. 그래서 부처님께서는 이 다양한 사람들에게 다양한 철학을 전해주셨습니다. 왜냐하면 사람들이 다양하기 때문입니다. Firstly, I want to express the religious harmony. 저는 먼저 종교의 화합이 중요하다라는 것을 Quite 말씀드리고 싶습니다. unrealistic and also very bad. My religion, their religion. 우리의 종교만이 최고다라고 주장하는 것은 너무나 나쁜 행동입니다. 내 것을 주장하다 보면 결국에는 싸움으로 번지게 되어 있습니다. 그리고 그 싸움은 결국에 누군가를 죽이고 죽임을 당하게 된다는 것입니다. To know 인간의 삶의 가치를 향상시키고 what they are thinking. They are 개선하기 위해서 만들어진 종교를 서로 존중해야 하는 것은 당연한 것입니다. these 그리고 우리가 종교를 인정할 수밖에 없는 것이 to offer human being. 우리 인간의 삶을 위해서 비롯된 것이었다라는 것을 안다면 더 이상 나의 것만을 주장하지 않을 것입니다. 다양한 사람이 있는 만큼 다양한 종교 역시나 필요하기 때문입니다. 부처님께서는 Scholars 이와 같이 말씀하셨습니다. accept my teaching. 비구들과 수행자들은 Rather, 나의 법일지라도 맹신하지 말라고 하셨습니다. 결론다간 캐논이 비구들은 그리고 지혜로운 이들은 연금술사가 금을 자르고 태우고
긁어보듯이 나의 말을 철두철미하게 면밀히 검토하고 탐구하라라고 하셨습니다. 절대 맹신하지 말라고 하셨습니다. The Buddhism, 불교는 Nalanda tradition, 특히 날란다 전통의 불교는 say the Pali tradition, not much use reason. 탐구를 강조합니다. 반면에 빨리어로 된 부처님의 가르침을 계승하는 데에서는 탐구와 분석을 그다지 강조하지 않습니다. As a Buddhist follower of Buddha, we must accept what Buddha say. 우리는 부처님의 제자로서 부처님께서 하신 말씀을 전부 다 믿고 의지해야 한다라는 것이 빨리어 전통의 Education center. 가르침이라고 설명할 수 있습니다. 반면에 날란다 Buddhist tradition. 대학은 Then 일종의 교육기관이었습니다. 오늘날 대학과도 같은 곳이었습니다. utilize 사람들을 교육하고 logical 학자들을 배출하는 곳이었습니다. 그래서인지 always investigate. 분석적인 사고와 탐구를 강조했습니다. Even Buddha's own word. 심지어 부처님의 말조차도 Logical 탐구와 분석을 통해서 then we should 살폈을 때 reject Buddha's own 모순점을 발견한다면 우리에게는 거부할 자유가 있고 자유가 있다고 Buddha himself. 설명하셨습니다. 부처님께서도 You say, my follower 나의 제자들은 accept should carry investigation. My 반드시 나의 말조차도 검토하고 so knowledge 그러한 분석을 통했을 때 모순점이 발견된다면 거부해도 된다고 하셨습니다. education center. 그리고 반대로 모순점을 발견하지 못했을 때 비로소 확신을 가지고 받아들여 수행을 하라고 하셨습니다. 이것이 불교에서 말하는 인명학입니다. 인식론이라고 볼 수도 있습니다. 불교의 논리학과 불교의 인식론이 합쳐져 인명학이라고 하는 학문이 생겨났습니다. Now 상제 남지 최 땜바 부처님께서 설하신 법은 속죄와 진죄라는 이죄로 구별된다라고 부처님께서는 말씀하셨습니다. 이죄란 부처님께서 따로 창조한 것이 아닙니다. 개념화한 것도 아닙니다. 그냥 눈에 보이는 것과 진리라고 하는 세상의 현상들입니다. 오늘날의 양자물리학이 말하는 관찰자와 대상이라고 볼 수 있습니다. 대상에서 보여지는 것, 대상 보는 것, 그 현상계와 그리고 그 현상계의 실체, 진리가 바로 속죄와 진죄라는 것입니다. 이것은 현상이라고 볼 수 있습니다. 부처님께서 따로 만들어내신 것도 아니고 창조하신 것도 아니고 개념화하신 것도 아닙니다. 본래 존재했던 것들입니다. 그래서 저는 날란다 전통의 스승들을 기리는 기도문에서 이제를 통해서 사성제를 설하시고 해탈할 수 있는 길을 보여주신 스승 부처님과 스승들께 예경한다라고 썼습니다. 본래 우리에게 주어진 이 현상계를 통해서 우리는 고통을 지각하고 고통의 원인을 알고 고통의 원인을 제거했을 때 서서히 제거해 나아가면서 완전히 뿌리 끊게 되었을 때 이 고통에서 완전히 벗어날 수 있다고 부처님께서는 말씀하셨습니다.
그래서 고통이라고 하는 진실, 고통의 원인이라고 하는 진실, 고통의 원인에서 벗어남의 진실, 그리고 고통의 원인을 제거해 가는 수행이라고 하는 진실이라는 네 가지의 성스러운 길, 사성제를 부처님께서 이 현상계를 토대로 현상과 진리라는 두 가지를 보시고 설하시게 된 것입니다. 동물뿐만 아니라 우리 인간은 행복을 가리켜 행복이라고 생각할 때 감각적 행복을 행복이라고 생각합니다. 그러나 부처님께서는 이러한 감각적 행복과 불행은 행복과 고통의 근간이 되지 못한다라고 말씀하시고 윤회하는 그 자체가 바로 고통이다라고 설하셨습니다. 윤회하는 것 자체가 고통이기 때문에 이 윤회하게 하는 업과 번뇌가 원인이 되기 때문에 업과 번뇌를 제거해서 이와 같은 고통에서 벗어날 수 있다고 하셨습니다. 업과 번뇌는 그중 번뇌는 무언가 집착하고 무언가를 미워했을 때 업을 짓게 합니다. 세 번째 성스러운 진리는 깨달음 또는 멸제라고 합니다. 매우 중요합니다. 왜냐하면 이 멸제가 충분히 우리가 도달 가능하기 때문입니다. 세 번째 성스러운 진리, 멸제는 이러한 깨달음이 고통에서 벗어남이 충분히 가능한가에 대해서 다루고 있습니다. 네 번째 성스러운 진리를 수행 또는 도제라고도 합니다. 성스러운 수행이라고 하는 수행의 진리에 있어서 이 네 번째 도제는 우리가 수행하고자 하는 깨달음을 얻고자 하는 강한 열망과 의지를 다루고 있습니다. 이 네 가지의 성스러운 진리에서 강조하고 있는 것은 우리가 지니고 있는 부정적인 감정과 집착과 고집들이 그저 기도만으로는 제거되지 않는다라는 것을 설명하고 있습니다. 그저 간절한 바람으로, 기도로, 서원으로 결코 부정적인 마음들이 줄어들지 않는다는 것입니다. 그래서 우리는 그러면 무엇을 해야 하는가, 그리고 우리가 무엇을 알아야 하는가를 설명하고 있습니다. 우리는 마음을 알아야 합니다. 그중 우리에게 고통을 안겨주고 가져다 주는 부정적인 감정을 알아야 합니다. 이 부정적인 감정을 제거할 수 있는 방법이 무엇이 있는지도 알아야 합니다. 그리고 그 방법은 바른 지혜, 올바른 생각이라고 할 수 있습니다. 우리는 마음에 대해서 진지하고 자세하고 세밀하게 볼 수 있어야 합니다. 불교에서는 마음은 본래 청정하다라고 말합니다. 의식의 본성은 그저 명료할 뿐입니다. 빛일 뿐이다라고 합니다. 즉 인식할 따름이다라는 것입니다. 거친 측면으로 부정적인 감정들이 있지만 이 부정적인 감정들은 의식을 세분화했을 때 거친 단계에 해당할 뿐입니다. 어떠한 상황과 환경에 따라 이런 부정적인 감정들이 비롯된 것일 뿐이라는 것입니다. 반면에
좀 더 의식이 미세해지면 deep sleep, 깊은 수면, meditation, 깊은 명상에 들어가면 then the deepest 우리의 의식은 달라집니다. all 더 깊어진다고 볼 수 있습니다. 그리고 죽음이 임박한 그 순간에 80가지의 분별이 완전히 차단되는 그 순간이 되었을 때에는 거친 의식에 해당하는 부정적인 감정들은 더 이상 일어나지 않습니다. 왜냐하면 부정적인 의식, 감정, 번뇌라는 것은 너무나 거칠기 때문에 죽음이 임박한 오로지 미세한 의식만이 남아 있게 되는 그 순간에는 어떠한 영향력도 미칠 수 없기 때문입니다. 그 콜로스베 걸리야 에네 심지런시에서 어디 삼전법륜에서 에네 심 차라 태가를 숨어야 말해 마음은 본래 청정하다. 라미기 숨을이야 그러므로 부정적인 감정들은 일시적인 마음의 티끌일 뿐이다라고 설명했습니다. 에네 러시 마음의 본래 청정함만이 남았을 때에는 80가지의 알아서 거친 부정적인 분별들은 자연히 소멸되게 되는 것입니다. 너무 능기 용약이 있다 시바디 차로 동야 번뇌가 일어나는 순대 전다지 경우에 번뇌가 우리가 거친 의식이기 때문에 의식을 점점 더 미세하게 할 때 거친 번뇌가 일어나지 않는 방법이 한 가지 있습니다. 그리고 이것은 이런 방법이 있고 중전법륜에서 모든 분별은 공성의 지혜로서 제거된다라고 하셨듯이 사백론에서 몸의 감각기관이 전신에 퍼져 있듯 무지는 의식에 퍼져 있다. 그러므로 이 사백론에서 말한 모든 애씀이 연기법을 통해서 무지를 제거하고자 한 것이다라고 하셨습니다. 즉 의식의 청정함을 통해서 거친 의식들이 일어나지 않도록 의식을 미세하게 하는 방법과 중전법륜에서 설명하는 모든 것이 실집에서 비롯된 실집으로 인해서 거친 분별망상이 일어나는 것이기 때문에 이러한 대상에 대한 집착을 제거하기 위해 대상이 실제 존재하지 않음에도 실제 존재한다라고 여기는 그러한 실집을 줄여 나아갔을 때 더 이상 분별망상이 일어나지 않는 대상의 실체를 고찰하는 방법이 있습니다. 최후법륜에서 의식의 그 미세함을 통해서 거친 번뇌가 일어나지 않게 하는 본래 청정함만을 남게 하는 방법과 중전법륜의 대상의 객관적인 그 대상에 집착할 바가 없다라는 것을 알게 하는 두 가지 방법이 있습니다. 의식이 미세해지면 미세해질수록 거친 감정들은 일어나지 못합니다. 금강승에서 1230의 현상이 지난 뒤 제40의 광명의 본래 청정한 의식만이 남는 그 상태를 족첸에서는 차 탐지할 띠기 그 가수를 그게 식지 참깨가 참깨가 아무리 작지만 참깨가 이렇게 짜면 그 냄새가 그 곳곳을 그 냄새가 진동하게 냄새를 가득 채웁니다. 그와 같이 우리의 의식에 있어서 거친 의식들이 더 이상 작동하지 못하도록 하고 기혈정을 다스려 거친 의식들을 제어한 뒤 미세한 의식만이 작용할 수 있도록 훈련하는 것이 금강승에서 말하는 수행입니다.
이런 그 금강승의 수행법은 거친 의식들을 제어하고 오로지 미세 의식만으로서 더 이상 마음에서 분별들이 일어나지 않도록 하는 것들입니다. 반대로 현교의 입장으로 중전법륜에서 말씀하셨던 영기와 공성이라고 하는 이 지혜를 통해서 대상에 집착하지 않는 이러한 수행법을 또 우리가 병행해 볼 수 있습니다. 용수보살은 연기하지 않는 어떠한 법도 존재하지 않고 공성이 아닌 어떠한 법도 존재하지 않는다라고 말씀하셨습니다. 공성이라고 하는 것은 결코 없다는 것이 아니다라고 하셨습니다. 그저 우리에게 보여지는 것 그리고 우리가 보는 것들이 전부 대상에서부터 비롯되었다라고 착각하고 있기 때문에 공하다라는 것을 설명한 것이다라는 것입니다. 대상에서 실제 존재하는 바는 없음에도 불구하고 우리의 분별 망상이 대상에서 존재한다라고 그것을 고집하는 것을 고집하고 있기 때문에 그런 것이 없다는 것이 바로 공성이다라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 대상은 실제 어떻게 존재하는가라고 물었을 때 그 대상을 보는 관찰자, 주체에 의해서 비롯 그러한 모습을 형성하고 있을 뿐이다라고 합니다. 나의 분별망상에 의해서 그와 같은 대상을 보게 되고 그 대상이 실제 대상에서부터 존재한다라고 착각하고 착각한 만큼 집착하고 하기 때문에 이런 것이 없다라는 것을 설명하고 있습니다. 중간의 사상을 우리가 고찰하기 위해서는 5가지의 논리, 7가지의 논리, 2가지의 논리 혹은 연기법이라고 하는 논리를 통해서 대상을 끊임없이 고찰하다 보면 내가 보는 것처럼 그 어떤 것도 존재하지 않는다라는 결론에 도달하게 된다는 것입니다. 입중론에서는 이렇게 말씀하셨습니다. 대상에 있어서 대상을 좋고 나쁨이라는 이러한 말들 그리고 생각들은 현상을 탐구하지 않았을 때 그저 말로써 소리로서 존재하고 있을 뿐이다라고 하셨습니다. 그런데도 사람들은 소리로서 말로써 우리의 분별 망상에 의해서 지어진 것들을 실체라고 집착하고 있다고 지적하셨습니다. 그래서 그 대상에서부터 그리고 대상을 집착할 것이 아무것도 없다. 고집할 것이 아무것도 없다고 하셨습니다. 해신밀경과 열애장경에서 열애장경 그리고 열반경에서 최후 법륜에 해당하는 이 2권의 경에서 우리가 말하는 삼전법륜의 견해를 설명하고 있습니다. 삼전법륜은 중전법륜에서 말씀하시는 모든 것이 무자성이다라는 말씀을 받아들이지 못하는 이들을 위해서 설해진 경입니다. 그래서 병계 소집성은 자성이 없고 원성 실성과 의타기성은 자성이 있다라고 말하셨습니다. 주체와 대상이 하나라고 생각해야 함에도 불구하고 주체와 대상이 다르다라는 편견에 의해서 분별망상은 일어난다라고 설명하고 있습니다. 주체와 대상이 결코 각각 그 거리감이 있는 것이 아니다라는 것입니다. 다르지 않다는 것입니다.
유전에서 시대에 그래서 제가 말하고자 하는 것은 대상의 청정함과 콜로 발배 주체의 청정함을 부처님은 중전과 최후 법륜이라고 하는 두 차례의 법을 굴리시면서 우리에게 전하셨다는 것입니다. 대상에 있어서 고집할 것도 없고 의식도 그저 인식할 뿐인 어떠한 부정적인 감정도 존재할 수 없다는 것을 부처님께서 설명하셨다는 것입니다. 이 불교와 과학이라고 하는 책은 불교에서 설명하는 의식은 어떠한 것인지, 그리고 의식의 거친 의식과 미세 의식, 분별과 비분별식 등을 상세하게 다루고 있습니다. 우리가 윤회하는 원인은 무지 때문이라고 말씀을 드렸습니다. 무지를 여의면 열반이고 해탈한다라고 합니다. 근데 이 무지라는 것은 의식입니다. 알지 못하는 의식이라는 것입니다. 그래서 의식을 보다 세밀하게 구체화해서 아는 것이 매우 중요합니다. 대상을 고찰할 때에도 어떠한 입자로 이루어졌는지를 분석해서 알 수 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 우리의 의식입니다. 이 의식이 어떻게 이루어져 있고 어떠한 작용을 하는지를 봐야 한다는 것입니다. 현재 과학자들은 대상에 있어서만큼은 매우 자세하게 설명을 하고 있습니다. 그리고 많은 연구를 지금까지 해왔고 그에 따른 훌륭한 결과들을 얻었습니다. 이제는 감각적인 이 감각의 바탕이 되는 의식과 내면의 의식이라고 하는 이러한 우리의 내면관에 대해서 자세하게 설명하지 못하고 있기 때문에 이 부분을 좀 더 과학자들이 자세하게 다뤘으면 합니다. 우리의 내면에는 온갖 의식들이 일어납니다. 그리고 이 의식들은 온갖 작용들을 합니다. 그리고 이 온갖 작용을 함에도 불구하고 우리는 전혀 이 부분을 알고 있지 못한다는 것입니다. 인도에서 사랑과 비폭력을 2500년 전부터 전하고 있었다고 눈에 사람들에게 말합니다. 이것은 바로 내면에 대해서 깊이 탐구했기 때문이 아닐까 싶습니다. 그리고 내면을 탐구할 때 인도에서는 사마타라고 하는 집중 명상과 위파사나라고 하는 관찰 명상을 통해서 내면을 살폈습니다. 현재 물질적인 부분과 외적인 부분에서만큼 외적의 부분은 우리 모두 상당한 발전을 이뤘습니다. 이제는 내적인 부분에 좀 더 관심을 돌려야 하지 않을까 싶습니다. 그렇다고 저는 불교를 알아야 하고 종교를 개종하라는 이런 이야기가 아닙니다. 단지 교육의 일환으로서 사람들에게 도움이 되었으면 하기 때문입니다. 인도의 전통과 불교에서 말하는 이 내면의 세계관에 사람들이 관심을 가지고 있고 이 관심을 좀 더 구체화해서 사람들에게 전해주기 위해서 저는 이 불교와 과학이라고 하는 전집을 편찬하는 것이 좋지 않을까 하고 사람들에게 권하게 된 것입니다. Still, I think later part of 20th century, 20th century,
20세기 후반에 uh, 이르러서도 I think never pay attention about 사람들은 mind. 내면에 대해서 관심을 가지지 않았습니다. Say, mind. 사람들이 내면이라고 말하면 아, 뇌를 말하는구나라고 생각했습니다. As a result of investigation, people 그리고 그 결과 already sort of die. Their heart beating stop. Then blood circulation. 불교에서는 Then, generally speaking, 심장 박동도 멈추고 body still remain fresh. 뇌에 더 이상 혈액이 공급되지 않는 임상적으로 사망했다라고 할 수밖에 없는 Because of the 가라다 넘지. 수행자들이 So no explanation. Then 수행자들이 초미세 의식을 통한 very clearly 수행을 하는 것을 보고 past life. Very clearly. I also 사망했다고 볼 수밖에 없는 상태인데도 불구하고 계속 수행에 들어 있는 수행자들을 보고 과학자들은 말을 잇지 못했습니다. small girl. 또한 제가 만난 전생을 기억하는 아이들이 Remember about their 있습니다. home, 인도의 parents, 여자아이와 sort of relatives. 남자아이들은 So now 들 중 전생에 기억하는 아이들은 자신의 전생을 너무나 선명하게 기억했습니다. 이러한 부분들을 과학자들은 전혀 brain 설명하지 못했습니다. begin to 과학자들은 investigate 뇌에 이러한 전생을 기억하고 which effect on our brain. 사망에 이르렀지만 So what is that? 육신이 Now we see 계속 유지되는 그러한 mind 점들을 그저 뇌를 gradually now 통해서 scientists 설명하려고 했습니다. think or investigate 서서히 과학자들은 what the factor 어떤 요소로 인해서 and also you see 이러한 현상들이 발생할 수 있는 것인지에 대해서 convincingly 호기심을 가지게 되었습니다. new their past 전생을 기억하는 아이들은 dead gone. 이미 전생에 What's the sort of 가지고 있던 육신을 brings 버렸습니다. about past? 그리고 그 전생에 가지고 있던 뇌도 These sort of factors 없습니다. 이 생에서 또 새로운 육신을 얻고 새로운 뇌가 생겼습니다. 그런데도 전생을 기억하고 있다는 것입니다. later part 과학자들은 이러한 부분에 대해서 some scientists 무척 흥미로워했습니다. 몇몇의 과학자들은 when we say mind 우리가 마음이라고 말할 때 과학과는 전혀 다른 분야다라고 생각을 했지만 이제는 inferior 호기심을 갖게 되었다는 것입니다. I mean Buddhist literature 그리고 관심을 기울이게 되었습니다. science philosophy 저는 불교를 과학, 철학, 종교라고 하는 세 분야로 나눌 수 있다고 생각합니다. I request to Kasur combine 그래서 저는 이 과학과 mainly science of mind 심리학을 philosophy. 심리학, 철학을 So now 통합할 수 있는 also some Chinese universities 책이 나왔으면 좋겠다라고 몇 년 전부터 사람들에게 little bit sort of surprise. 말하게 되었습니다. It's something scientific religion. 중국에 있는 대학생들이 말하기를 티베트 불교는 매우 과학적인 I think 접근 방식을 and Buddhist 가지고 있다고 말했습니다. I think mutual learning very useful, very helpful. 이 상호적인 So I myself consider 배움, 대화, 공유는 매우 효과적이고 like that. 이롭다고 저는 생각합니다. 과학자들과 대화를 하면서 In
불교도로서 많은 것들을 배웁니다. 그리고 과학에 많은 부분을 기여할 수 있으리라고도 생각합니다. mind, and then particles. 과학에서 불교에서 말하는 그리고 과학에서 말하는 Information. 입자, 마음, 파동 이런 것들을 불교에서도 불교의 입장으로 Now quantum physics 과학적 설명을 할 수 있다고 생각합니다. like that. 나가르주나 즉 용수보살의 So 사상은 오늘날 양자물리학의 사상과 매우 흡사합니다. not religious. 교육으로서 충분히 사람들이 접할 수 있다고 생각합니다. We can divide 일종의 철학이라고 생각합니다. 결코 종교가 아닙니다. religion for 불교의 과학, 철학, 종교가 이 세 분야가 academic subject. 있고 이 종교는 불자들만의 부분이라면 과학과 철학만큼은 타 종교인들도 그리고 종교를 믿지 않는 이들도 일종의 교육으로서 배워 자신의 지혜를 향상시킬 수 있는 계기가 될 것이라고 생각합니다. Sorry, Your Highness. Thank you. Thank you, Your Now Holiness. some questions. Yeah. Yes. Yes. Yes, sorry, Your Holiness. Thank you so much. That was so amazing. I feel like you answered nearly all my questions in one go. And 성화님 감사합니다. 제가 질문하고자 하는 모든 질문에 대한 대답을 주셨습니다. 날란다 스승들의 가르침들을 통해서 세상의 전 세계인들과 과학자들에게 도움이 될 것이라고 생각합니다. 편도 유급했어요. 불교의 마음과학이라고 하는 이 책과 그리고 전집이 더 큰 세상인 전 세계에 어떤 도움이 되기를 바라십니까? 라는 질문입니다. 저는 육체적 건강처럼 We need 정신적 건강에 hygiene of physical. 대해서 관심을 가져야 한다고 생각합니다. Hygiene of emotion. 많은 사람들이 청결과 위생이라는 개념을 배우면서 Over 7 billion. 육체의 건강을 Everyone 육체의 건강이 중요하다라는 것을 인지하게 되었습니다. 그와 같이 정신적 건강도 이제는 챙겨야 할 때라고 생각합니다. how to keep 행복한 삶, 평화로운 삶을 우리가 필요로 하고 있기 때문입니다. anger, fear. 내면의 성냄, 두려움이 일어나면 Also now, also, 정서적으로 안정을 we should pay 정서적으로 불안정하게 됩니다. 그리고 육체적으로도 knowledge, 불편함을 겪고 병을 앓게 됩니다. 그래서 어떻게 하면 hygiene of physical. 육체적 건강을 유지할 수 있는지에 대해서 사람들이 고민하는 만큼 정신적 건강을 위해서도 이제는 사람들이 관심을 가질 수 있도록 So they also need hygiene of emotion. 할 것이라는 있도록 도움을 줄 수 있을 것이라고 생각합니다. 정신적 건강은 종교적인 신념이라든지 종교적인 사상이 아닙니다. 그저 Scientists, I think, 좀 더 행복한 마음을 위해서 좀 더 some attention. 안정감 있는 삶을 살기 위해서 모두가 교육으로서 배워야 하는 일종의 교육이라고 학문이라고 생각합니다. 내세를 거론하지도 않고 깨달음을 거론하는 것도 아니고 More day by day, peaceful mind. 그저 매일매일 When we 행복하게 평화롭게 살기 위한 수단으로서 우리는 정신적 건강을 향상시켜야 합니다. 그리고 정신적 건강을 유지할 수 있고 향상시키는 그러한 수단과 방법을 배워야 하는데 그 수단과 방법을 이 책들이 제시할 것이라는 것입니다. our enemy. 샨티데바께서는 You can learn many things. 우리에게 최고의 스승이 되는 Teacher. So we should 이가 바로 우리의 원수적
즉 적이라고 하셨습니다. 그래서 적을 마냥 미워할 것이 아니라 내게 수행을 할 수 있는 계기를 준 사람으로 여기고 오히려 감사해야 할 따름이다라고 하셨습니다. self-centered feeling. 진정한 문제아는 우리의 내면의 이기적인 마음, 즉 이기심입니다. 그래서 다리 things externally used to come. 대상에서부터 모든 것이 비롯된 것이다라는 착각이, Understanding things 그러한 고집이 like enemy, friend is 적과 친구라는 or mental creation. Mental 편견, 선입견을 만들어냅니다. so in mental level, 정작 적도 친구도 mentioned earlier, all troublemaker is best 본래 존재하지 않았습니다. 그저 우리의 내면에서 우리의 마음이 이 사람은 적이고 이 사람은 친구다라고 mind. 구별했기 때문입니다. Then 대상을 보고 대상의 이름을 그와 같이 붙이고 착각하고 고집하는 것이라는 것입니다. 그래서 불교에서는 무엇도 너희의 생각처럼 존재하지 않는다라고 설명하고 있습니다. 무엇도 우리가 생각하는 대로, 우리의 peaceful mind. 고집대로, 우리의 집착대로 존재하는 것은 없다고 설명하고 있습니다. Method to reach. 없음에도 불구하고 모든 사람들이 착각과 집착과 고집으로 인해서 대상을 So through that way, peaceful mind. 집착하고 미워하고 비로소 성내고 두려움을 느낀다고 설명합니다. So I am trying not propagating Buddhism. 저는 불교를 사람들에게 권장하는 것이 결코 아닙니다. 여러분은 이런 불교에서 설명하는 좋은 사상들을 Now next, Thank you, Your Holiness. 자기가 필요한 것들을 선택해서 Your Holiness, I think 배우면 now 되는 것입니다. I wanted to ask His Holiness, the series editor, and an integral part of this project as a whole, to share some of his reflections on the importance of the series. 그 다음은 달라이라마 성화의 오랜 동역가인 톱덴 진바 박사를 초대하겠습니다. 성화와 동료 그리고 친구 여러분, 오늘 인도 불교 전통에 의거한 과학과 철학의 두 번째 책을 출간하게 된 것을 영광으로 생각합니다. 2018년 1월 인도 보두가야에서 첫 번째 책을 소개할 때도 참석할 수 있었고, 지금까지 첫 번째 책은 약 13개국의 언어로 번역되었습니다. 오늘 이 방송을 보고 있는 여러분에게 강조하고 싶은 한 가지는 이 전집이, 이 시리즈가 바로 야심작이라는 것입니다. 오늘 소개하는 책은, 오늘 출간된 책은 이 전집의 제4권으로 엮어진 이 책의 제2권입니다. 성화의 구상과 조언을 토대로 엮어진 이 시리즈는 2500년이라는 불교 역사의 혁명과도 같습니다. 현대 독자들을 위해 신중하게 선별된 형식으로 구성되어 있고, 독자들은 처음으로 고전 불교의 과학과 철학에 대해 깊이 관여하고 숙고할 기회를 갖게 될 것입니다. 이 책에는 원문에 긴 인용문이 포함되어 있습니다. 그중 많은 인용문들이 아직 외국어로 번역되지 않았기 때문에 4권으로 구성된 전집의 제2권이 출시된 것은 획기적이라고 볼 수 있습니다. 성화의 조언에 따라 용수, 무착, 세친, 디그나가, 법친, 샨티데바, 샨트라시타 등 인도 날란다 대학의 통찰과 지식, 지혜를 전부 담았습니다. 티베트 전통은 역사적으로 날란다 유산의 수호자라는 것에 큰 자부심을 지니고 있습니다. 이 전집의 두 번째 책은 불교관에서 보는 마음과학에 관한 것입니다. 불교 사상은 마음의 본질에 대한 자세한 탐구로 유명합니다. 이 책은 4가지의 저서 불교 서적을 출처로 하고 불교의 통찰을 함축하였습니다. 첫 번째, 심리와 현상학에 대한 내용을 담고 있는 아비달마의 개념들을 수록하였습니다. 아마도 마음 지도에 대한 세계 최초의 체계적인 시도
라고 생각합니다. 또한 마음작용이라는 것을 통해 경험을 통해서 겪게 되는 다양한 측면을 구분할 수 있고 우리의 정신적 삶의 구조에 대한 분석을 제공합니다. 사실 이 책은 현재 우리가 접할 수 있는 가장 방대한 자료가 담겨 있는 정신적 세계관에 관한 책입니다. 두 번째는 디그나가 법칭, 다모따라 샨트라시타의 불교 인식론에 대한 저서들을 인용했습니다. 인식론은 의식의 본질, 현실을 인식하는 마음, 인지의 다양한 양식, 인식과 사유에 대한 분석들을 제공하고 있습니다. 세 번째로는 상위 금강승의 저서들을 인용했습니다. 정신과 몸이 에너지와 의식이라는 두 개의 분리, 즉 이분법이 될 수 없다는 측면으로 이해해야 하는 금강승의 독특한 의식 세계관을 설명하고 있습니다. 그리고 마지막으로 마음 훈련법을 통해서 명상 기술이라고 부르는 유식파의 수행법을 제시하고 있습니다. 존든 교수가 언급했듯이 이 책은 신경과학, 심리학, 임상과학, 그리고 정신철학 분야의 현대 연구자들에게 도움이 되는 중요한 서적이 될 것입니다. 따라서 이 책을 출간할 수 있게 된 것이 참으로 기쁩니다. 이 시리즈의 편집자로서 두 번째 책을 잘 번역해 주신 데친 로차드 박사와 책의 각 부분마다 소개하는 훌륭한 에세이를 제공해 준 존든 교수에게 감사드립니다. 이 책을 제작하는데 물심양면으로 지원해 준 위스덤 출판사와 대표 다니엘 아이킨, 수석 편집자 데이비드 키텔스트롬과 그의 동료 메리 페트로세위즈에게 감사드립니다. 또한 네 분의 계시의 스님들이 계십니다. 간덴 샬제 주지 스님인 계시의 장주 쌍계 스님, 나왕 쌍계 스님, 칠사 둑첸 림부체, 롭상 꼰초 스님께 원전을 편찬해 주신 것에 대해 감사드립니다. 수년 동안 이분들의 노고가 없었다면 두 번째 책도 나올 수 없었을 것입니다. 성화의 비전을 현실로 옮기는데 기여할 수 있다는 것은 저에게 진정으로 영광이고 영감이 됩니다. 마지막으로 이 시리즈의 나머지 두 권에 대한 작업 역시 잘 진행되고 있음을 알려드립니다. 도널드 로페즈 교수가 3권을 번역하고 있고 데첸 로차드 박사가 다시 마지막 4권을 작업하고 있습니다. 이 두 권이 향후 2년 내에 출판될 수 있기를 바랍니다. 현대 사회는 성화의 바람대로 위대한 날란다 대학의 거장들의 통찰력과 지혜라는 자원을 얻게 될 것입니다. 비구로서 성화께서는 개인적인 명성과 유산을 남기는 것에 대해 생각하지 않으시겠지만 이 전집은 우리 인류에게 가장 큰 선물 중 하나로 남을 것입니다. 감사합니다. Like you see about mind and certain sort of things. The ngompozu 아비달마 구사론 abhidhamma koshkari. But meantime, we have to keep the gender kirdis. 구사론과 tinyi shesin samun jigrum dene ngongom nyele kyoyi ngebar togyun dene sanjashen 같은 저서와 월칭보살께서 자신의 저서 입중론에서 세친과 법칭, 진나를 비롯한 이분들이 말하는 설명을 우리가 굳이 수긍할 필요가 없다라고 반박하셨지만 그리고 반박하셨습니다. 월칭보살은 같은 날란다 대학의 학자들이었음에도 불구하고 현실에 모순이 되는 것들은 굳이 받아들일 필요가 없다라고 조언하셨습니다. 저는 입중론석을 종종 읽습니다.
매우 훌륭한 저서입니다. 앞서 설명드린 공성과 연기법에 대해서 저는 매일 읽고 생각합니다. 그러나 날란다의 스승들의 모든 가르침을 우리가 받아들이고 수긍할 필요는 없습니다. 그것이 현실에 맞지 않다면 거부해도 됩니다. 심지어 월칭보살께서도 자신의 저서에서 세친과 법칭, 진나를 비롯한 이들의 공성에 대한 주장과 그 물질적 세계관에 대한 일종의 부분들을 전부 반박하셨습니다. So, Your Holiness, we're hoping you could talk about, like, close with talking about your vision for the book and series. What's your hopes for the whole series, and what's your vision for the series? 마지막으로 이 책에 대한 성화의 희망과 비전에 대해 말씀해 주실 수 있습니까? 일러 주시겠습니까? 라는 부분. I already mentioned 저는 이미 앞에서 말했습니다. 현대 in the field of material thing, 시대에 우리는 물질적으로는 상당히 발전했습니다. 그런데 information, not much research work. 내면에 있어서 너무나 등한시했고 무지했습니다. 그로 인해서 너무나 많은 문제들이 발생하고 있습니다. Nobody want a problem. 그리고 아무도 문제를 원치 않습니다. 문제를 원치 않음에도 불구하고 늘 문제는 늘어만 갑니다. 그래서 행복할 수 있도록 그리고 문제가 발생했을 때 어려움을 겪을 때 그것을 마주하면서 우리의 내면이 어떻게 대처해야 하는지에 대해서 사람들을 교육하고자 하는 것입니다. 문제들과 어려움들을 겪으면서 마음이 훈련되어 있으면 그때마다 마음의 평화를 잃지 않기 때문입니다. To keep my mind peace. 지금까지 제가 배워온 날란다 전통의 저서들은 매우 저의 삶에 유익했습니다. 제 삶은 돌이켜보면 늘 문제가 가득했습니다. 반면에 제 내면은 늘 These are 상당히 평화로웠습니다. extremely helpful. 그건 바로 제가 배워온 교육이 제 내면의 평화를 유지하는 데 큰 역할을 했기 때문이라고 생각합니다. Many human brothers, sisters, 큰 역할을 했기 때문입니다. certainly 저의 very useful. 친구분들에게도 More 그리고 material, 제 친구들이 more sort of 더 물질적으로 how to keep our mind when we face 더 some problem. 외적으로 How to tackle this. 마음을 So that's my only hope. 기울이게 될 때 우리가 겪게 되는 문제들을 어떻게 마주할지 잘 모르겠습니다. 그래서 제가 제안하는 문제들을 마주할 때 마음의 평화를 잃지 않는 방법입니다. 그리고 이 방법을 통해서 사람들에게 도움이 조금이나마 되었으면 합니다. 달라이라마 성화와 둡된 짐바 그리고 번역가 모든 분들에게 감사드립니다. 이 날란다 전통의 가르침이 전 세계 사람들에게 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 가로. 두시. 가다 미망구지 깔래 gem니. 감사합니다. 많은 사람이 어깨 몽구랑 교류 알아. 노력하여 현재 여러 깔래 gem니. 국가로 가다 제시샤요. 여러 개의 언어로 번역되었습니다. 가장 중요한 것은 동기입니다. 샴페인 끄는 야오지. 우리는 불자로서
다른 이들을 위한 마음이 항상 근간이 되어야 합니다. 이 책을 번역해서 내 이름이 좀 나고 좀 돈을 벌었으면 한다라는 것, 그런 마음이 있다면 이런 번역을 통해서 다른 이들에게 도움이 되었을지는 몰라도 동기가 그다지 넓지 않고 편협하기 때문에 큰 효력을 발휘할 수 없습니다. 허공계가 존재하는 한 중생계가 존재하는 한 저 또한 중생들과 함께 머물러 중생들을 이롭게 하겠습니다. 세상의 모든 행복은 다른 이들의 행복을 바라는 데서 비롯된다고 합니다. 세상의 모든 고통은 자신의 행복을 바라는 데서 비롯된다고 합니다. 나와 다른 이를 교환하지 않는다면 부처는커녕 윤회에서도 행복할 수 없다고 합니다. 더불어 보리심이라고 하는 말을 타고 수행의 길을 나아가는 수행자는 더 이상 게으를 수 없다고 합니다. 내가 하는 모든 작업이, 모든 일들이 다른 이들을 위한 다른 이들에게 도움이 되었으면 하는 마음으로 세세생생 다른 이들에게 도움이 되었으면 하는 마음으로 그 동기가 있어야 할 것입니다. 티베트 불교를 가리켜 라마교라고 부르는 사람들이 있습니다. 티베트 사람들이 수행자들이 그간 라마 댄스와 같은 이러한 의식을 집전하는 것을 보고 라마교라고 부르는 이들도 있습니다. 그러나 티베트 불교에서 담고 있는 핵심은 마음에 대한 내용들입니다. 내면의 세계관을 담고 있습니다. 날란다 불교 전통의 스승들이 전하신 가르침들을 티베트의 수행자들은 배우고 사유하고 수행하여 지금까지 보존해 오고 있습니다. 경과 논을 그저 종교 서적으로 치부하지 않고 일상의 수행으로 삼을 수 있도록 교과서 마냥 배우고 수행하고 지금까지 보존해 왔습니다. 저 역시나 이 저서들을 그저 읽고 하는 것이 아닌 저의 수행으로 삼아 과학자들과 함께 만나 우리의 내면에 대해서 대화할 수 있게 된 것입니다. 这是杨什么真用？这是啊。 다시 만나겠습니다. 감사합니다. Thank you, Your Holiness.